जन्मजय को श्रद्धा। दुर्गा स्तोत्र श्री अरविंद। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिय। तोर सत्यंश जात आंभे माने भारत वर्षर युवकगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एई भारत वर्षे प्रकाश। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण हुई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी। एथर भी जन्म हुई तोहरी कार्य रे ही आंभे माने व्रत। शुण मातः एई भारत वर्षे सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्मावृत सुंदर शरीर मातः जय। तो प्रतीक्षार भारत रही तोर से ही मंगलमय मूर्ति देखा इच्छुक। शुण मातः एई भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूप भीमे सौम्य रौद्र जीवन संग्रामी भारत संग्रामी तोर प्रेरित योद्धा आंभे माने दियो माँ प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो माँ हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देवज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर रे आच्छन्न थे। तू ही मातः गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाशिनी आफारे उषार प्रकाश। आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश। मातः दुर्गे श्यामला सर्व सौंदर्य अलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति संहरण रे आत्मगोपन कर आगत से ही जुग आगत से ही दिन जेतबळे समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जननी उठुअछि आसो मातः प्रकाश। मातः दुर्गे तोर संतान आंभेमाने तो प्रसाद तो प्रभाव महत कार्य महत भावर उपयुक्त है। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नून मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाश क्रूर निनादरे अंतस्तरे विनाश। गोटे भी जेपरी आंभ मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी है यही प्रार्थना मातः प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षित्राशयतारे म्रियमाण भारत आंभ मानक महत् कर महत् प्रयास कर उदारता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निचेष्ट अलस भयभीत न। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आंभे तोर प्रिय आर्य सन्तान आंभ मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर। मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्बे प्रकाश। मातः दुर्गे अंतस्तरी संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत आर्य भारतर पवित्र कानन उर्वर क्षेत्र गगन सहचर पर्वत बहुत सरला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति
ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର, ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ, ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ। ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲା ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରି ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାସ୍ମିତା ଆପା। ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି Unmuted. ଏକ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅପା। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ଗଭୀର ପ୍ରଣାମ। ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା। ମା ମୋର ହୃଦୟ The recording has started. ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ ମୋର ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ ଲେଖା ମା ତୁମରି ନାମ, ତୁମରି ନାମର ମାଳା ଜପି ଜପି, ତୁମରି ନାମର ମାଳା ଜପି ଜପି ପାଇବି ପଦ ପରମ। ମୋର ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ, ମୋର ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଦେହରେ ଲେଖା ମା ତୁମରି ନାମ, ଲେଖା ମା ତୁମରି ନାମ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ତୁମେ ଭଗବତୀ, ତୁମେ ମାଗୋ ମାହେଶ୍ୱରୀ। ଜ୍ଞାନମୟୀ ମା ବିଜ୍ଞାନମୟୀ, ତୁମେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ତୁମେ ଭଗବତୀ, ତୁମେ ମାଗୋ ମାହେଶ୍ୱରୀ। ଜ୍ଞାନମୟୀ ମା ବିଜ୍ଞାନମୟୀ, ତୁମେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ତୁମ
पाद दुई ध्यान मो प्राणर तुम पाद दुई ध्यान मो प्राणर तुमे ही मो शरण तुमरी नामर माला जपी जपी तुमरी नामर माला जपी जपी पाइबी पद परम मोर हृदय पद्म पाखुड़ा देहरे मोर हृदय पद्म पाखुड़ा देहरे लेखामा तुमरी नाम लेखामा तुमरी नाम पराशक्तिमा तुमे ज्योतिर्मय विश्वातीता जगधात्री कल्याणमयी मा तुमे गो जननी विसौभाग्य विधात्री पराशक्तिमा तुमे ज्योतिर्मय विश्वातीता जगधात्री कल्याणमयी मा तुमे गो जननी विसौभाग्य विधात्री तुम पाद ताळे कोटि तीर्थारा तुम पाद ताळे कोटि तीर्थारा पुण्य परम धाम तुमरी नामर माला जपी जपी तुमरी नामर माला जपी जपी पाइबी पद परम मो हृदय पद्म पाखुड़ा देहरे मो हृदय पद्म पाखुड़ा देहरे लेखामा तुमरी नाम लेखामा तुमरी नाम लेखामा तुमरी नाम मा This session is no longer being recorded. ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଚମତ୍କାର ଲେଖା ଏବଂ ନିଜ ସୁର ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିବେଦନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଉ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପର୍ବ ଆଲୋଚନା କରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ 17ତମ ଭାଗ। ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଭାଇ ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी The recording has started. माँ श्री अरविंद शरण मम माँ कृपार करुणारू आमे समस्त अपा भाई माने श्री अरविंद श्री माँ एस्पिरेंट ग्रुप केन्द्रापड़ा राजधानी उपस्थित होइछे ऑनलाइन रे
ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ମାଙ୍କର ଦୟାରୁ କରୁଣାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ପର୍ବ ପାର୍ଟ 17 ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତ ମାସ 12/7/22 ପାର୍ଟ 16 ଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗତ ମାସରେ এই পর্যন্ত আলোচনা କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି 1926 ମସିହା ଆରମ୍ଭରୁ ଏପରିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ମା ମୀରାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେଡିଏଟ କରୁଛି। 1926 ମସିହା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡେସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଅଫ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ରେଡିଏଟ କରୁଛି, ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି। ଏକଥା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ମା ମୀରା ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେପଥ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 1926 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଉନଥିଲା। ଯଦିଓ ସିଏ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଏପରିକି ମା କେବେ ହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସି ହତାରେ ବୁଲୁ ନଥିଲେ ବା ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ନଥିଲେ। କନଫାଇଣ୍ଡେଡ ଟୁ ହର ରୁମ୍। କେତେବେଳେ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନିଜର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ନିଜ ପାଖକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବା। ମାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଥରେ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ରରେ ମା ମୀରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଲେଖି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ପତ୍ରଟି ହେଲା ଏହିପରି: ପ୍ରଭୁ, Mira once took me above the mind, but I did not know where I stood. I could only feel that I rose very high. It required an effort to come down to the normal consciousness, and in the coming down, I saw a vision above my head. And that vision, what was that vision? He wrote, the form of a cup, ଗୋଟେ କପ୍ ଭଳିଆ ଫର୍ମଟିଏ, ରୂପଟିଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରଶ୍ମି, ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଢାଳିବା କଥା ମା ଢାଳୁଛନ୍ତି ସେ କପରେ ଏବଂ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୀରା has a wonderful capacity of contacting another's consciousness. ମାଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିଦବ ବା ସିଏ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ ବା ଯାହା ପାଖକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଦେବେ, ଯାହା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କାପାସିଟି ଥିଲା ସେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭିତରଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ ଏବଂ ତାର କନସିୟସନେସକୁ କଣ୍ଟାମିନେଟ କରିଦେବେ, ସଂକ୍ରମିତ କରିଯିବେ, ତା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବେ, ଚହଟି ଯିବେ। এই କାପାସିଟି ମାଙ୍କର ଥିଲା, ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏବେ।
and she accurately described my experience and vision. ଏବଂ ମୋର କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ମୋର ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି, ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ ଏବଂ ଏବଂ ମୋର ଭିଜନ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ସେ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି କହିଦେଲେ ମୋତେ, ତମେ ଏହା ଭାବୁଛ, ଏହା ତମର ଭିଜନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତାର ଏଇପରି ହେଇପାରେ। ଥରେ ମା ମୀରା ମୋତେ ମୋ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିଲି। ନିମ୍ନକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଚେତନାକୁ ଫେରି ଆସିବା ବା ନିମ୍ନାବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲି। ତାର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଠିକ ଏକ କପ୍ ସଦୃଶ। ମା ମୀରାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଆଲୋକ, ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତି, ଉଷ୍ମତା ସେ କପରେ ସେ ଢାଳୁଥିଲେ। ମା ମୀରାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଏକ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଭିଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ। ଏକଥା ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଜଣେଇଲେ। ତାପରେ 1920 ମସିହାରେ ଭେଲୁରୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ଭେଲୁରୀ ଚିଦାନନ୍ଦମ ଏବଂ ଭେଲୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରମ ଏ ଦି ଭାଇ। ଭେଲୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରମ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢିଲା ପରେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ପଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅବତାର ପୁରୁଷ। ଜଣେ ଅବତାର ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସାମଗ୍ରିକ ଲେଖା, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ରାଇଟିଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭେଲୁରୀ ଚିଦାନନ୍ଦମ ହେଉଛନ୍ତି ଭେଲୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ଚିଦାନନ୍ଦମ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ 1920ରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇକିରି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦୁଇ ଧାର ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନୋବେଲରେଟ୍ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ମାଡ୍ରାସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇକି। ସେଠୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠେଇ ଦିଅ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମଟି ଆସିଲା। ସେ ଆସିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ମଣିଷ ତା ଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତିମା। କହିଲେ, ପ୍ରତିମା, ତମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହଉଛ, ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହଁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯାଅ, ଦର୍ଶନ କରି ଯାଅ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରିକି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ସେଇ ହାତ ମେଲେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ। ସେଇଥିରୁ ସେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ଏତେ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇ ନଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ
ଆପଣ କାହିଁକି ୟୁରୋପ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ୟୁରୋପ ଯିବି, ମୁଁ ତ ୟୁରୋପରେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲି। ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିକିରି ୟୁରୋପୀୟ ଯୁବକ ମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ନା ମନେ ରଖ, ୟୁରୋପୀୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଯଦି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ମୋତେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଠିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆସିବେ। ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି। ଏଇ ଭେଲୁରୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଭେଲୁରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ ପୁନଶ୍ଚ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକେଜନରେ ଚିଦାନନ୍ଦମ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମା ମୀରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦମ ଜଣେ ସ୍କଲାର। ସେ ଲେଖିଲେ he was struck by her frail but super earthly and radiant form and her eyes that seemed to be like endless ocean expanses, fathomless, ... ସେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରେସ୍ ବୋଲିକି, ଦି ଗ୍ରେସ୍। ଏବଂ ସେ ଗ୍ରେସ୍ ର ପେଜ 15ରେ ଦେଖିବେ ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମା ମୀରାଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯୋଉ ଶରୀରଟି ନିର୍ମିତ, କିଟି ଅଫ୍ ତେଜ ମରୁଭୂମିରେ ଯୋଉ ଶରୀର ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଭଙ୍ଗୁର କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଯେଉଁଥିରୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବିଛୁରିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ତ ପାରାବାର ବିସ୍ତୃତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥଳକୂଳହୀନ ଦରିଆଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଚିଦାନନ୍ଦମ ଭିତରେ ଏକ କବିତାର ଉତ୍ସ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଲେଖିଲେ, when first I saw thee, mother, so struck was I and so dumbfounded, I only gazed and gazed into thine eyes of inexpressible vastness, fathomless, calm, one with the vast beyond. How far I gazed, I stood before thee. Then I saw thy form of mystery turned to grace. ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ରହସ୍ୟାବୃତ ହେଇକରି ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରେସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଗଲା। ଗ୍ରେସ୍ କି ଟର୍ମ, ଗ୍ରେସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି ଶରୀରଟି। ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସେମିତି। Divine dignity from the Creator's self plunged into blinded and expectant clay. An angel from afar descended here. ଜଣେ ଆଞ୍ଜେଲ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ପରି ଏଠିକି ଡିସେଣ୍ଡ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୂରରୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଦି ଆର୍ଥ, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଡିମ୍ ଆସ୍ପାୟରିଂ ଆର୍ଥ, ଏଇ ଡିମ୍ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦୀପି ଦୀପି ଜଳୁଥିବା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଆସ୍ପିରେସନ, ତାକୁ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ବା ଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଠି ଅବତାର। ଭେଲୁରୀ ଚିଦାନନ୍ଦମ ଆଶ୍ରମରେ 6 ମାସ ରହିଲେ। ରହିଲା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ବା ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ମୋର ହେଲେ ଦିଶାରୀ, ମତେ ଆପଣ ମୋର ଗାଇଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି,
ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅନବରତ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଗାଇଡ୍ କରି ଚାଲିବେ। ମା କହିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ଦି ଗ୍ରେସରୁ ଆସିଛି। କହିଲେ ତମେ ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମତେ ଧ୍ୟାନ କର। ମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, aspire for force and peace in the heart। ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ମତେ ବସେଇବ, ମତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସେଇଠାରେ ତମର ଆସ୍ପିରେସନ କଣ ହବା ଉଚିତ ନା ଶକ୍ତି। ମା ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ମତେ ଆନନ୍ଦ, ମତେ ପିସ୍ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ସେଇ ହୃଦୟରେ ମତେ ମାଗିବ, ଆସ୍ପାୟାର କରିବ। ଓପେନ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଅସ୍ ଦେୟାର। ତୁମେ ସେଇ ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ଦେयर ଇଜ नो ଅବଷ୍ଟାକଲ। ହୃଦୟରେ କିଛି ଅବଷ୍ଟାକଲ ନାହିଁ ଖୋଲିଦେବାରେ। ଆମେ ଏଠି ବାକ ବିତଣ୍ଡା କରି ବଡ ବଡ କଥା କହି ମୋ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦଉଛି, ଏତେ ମିମିକ୍ରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ହୃଦୟରେ ଆଖି ବୁଝିକିରି ମତେ ଖୋଲିଦିଅ, ସେଇଠି ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ଆଂସିୟସ୍। କୌଣସି କଥାରେ କେବେ ହେଲେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ରଖିବ ନାହିଁ। ଗୋ ଆହେଡ୍। ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭେଲୁରୀ ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଧ୍ୟାନ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅ। ହୃଦୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଭିଷ୍ଠା କର। ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଆମ ଆଡକୁ, ଅସ୍ ମିନ୍ସ ଓପେନ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ଟୁ ଅସ୍। ଅସ୍ ମିନ୍ସ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମା କହୁଛି ଆମ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। କୋଉଠାରେ? ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ ଖୋଲିବାରେ, ବାହାରେ ଅଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ବି ଆଂସିୟସ୍। ଆଗକୁ ଚାଲ, ଗୋ ଆହେଡ୍। ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ଉପଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ବାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଭେଲୁରୀ ଚିନ୍ତାମନଙ୍କୁ ମା ଲେଖିକିରି ଦେଇଦେଲେ। ମା କହିଦେଲେ ଏବଂ ଲେଖିଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଯୁବକ ଚମ୍ପକଲାଲ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ କି ମା ମୀରାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମଦର ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। Goodbye. ମା ଚମ୍ପକଲାଲ
ଚମ୍ପକଲାଲ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲି ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। wept and wept. Mother said, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲଉଛନ୍ତି, ଥାପୁଡଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, I have told you that after coming here you have to begin everything anew. ମା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଏଠିକି ଆସି ରହିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ପ୍ରଥମେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାହା କରିଥିଲି, ଯାହା ପଢିଥିଲି, ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଥିଲି, ଯେତେ ଆକ୍ୱାର କରିଥିଲି, ସେ ସବୁ ଯାକ ସେ ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତରେ ପୋଛିଦେଲେ, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲେ, ଯା ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଧଳା କାଗଜ, ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲିନ ସ୍ଲେଟ ହେଇକିରି ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡିଲି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ସେ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଦେଲେ। ସେମିତି ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ ମା କହୁଛନ୍ତି I have told you, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି that after coming here you have to begin everything anew. ନୂତନ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। And all the past shall be dead. ତମର ଅତୀତ ସବୁ ମୃତ ହେଇଯିବ, ପୋଛି ହେଇଯିବ। You are not to hear anyone except us. ତୁମେ ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଛଡା। us means myself and Sri Aurobindo. Have patience. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। You will get what you want. ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚମ୍ପକଲାଲ। ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ କଣ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଚମ୍ପକଲାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଖା ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ଯଦି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ବାକ୍ସରେ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲେ। ମା ପଚାରନ୍ତି କଣ ଚମ୍ପକଲାଲ ରଖିଲ, କି ସମ୍ପତ୍ତି ତମର? ଚମ୍ପକଲାଲ ହସିକିରି ଦେଖନ୍ତି, ମା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ରଖ। 1926 ମସିହାରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମା ମୀରାଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ସାଧକ ସାଧିକା ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସୁଥିଲେ ପରିଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ, କଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ସାଧକ ସାଧିକା ମାନେ କେମିତି ସାଧନା କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ମା ନେଲେ। 1926 ମସିହାରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆଶ୍ରମ ବାତାବରଣରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ତଥା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ। ସାଧନା କରିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣ, ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରଟି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ସେହି ବାତାବରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା। କଣ ସେଦିନ ଘଟିଲା, କିଏ କଣ ଅନୁଭବ କଲା, ପ୍ରଭୁ ପଚାରି ଦଉଥିଲେ ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ସତ୍ୟେନ ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି, ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି? ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟେନ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସବୁ କହିଯାଉଥିଲେ। କି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଇ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15, ସେଇ 1926 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ
ସମସ୍ତେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ୟୁଜୁଆଲ ଏଲିଭେସନ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଉଠିଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିବ, ଯୋଉ ଦିନ ପାଦ ଦେବେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫଟୋ ମାଙ୍କ ଫଟୋଟି ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟେ, ଯାହାକୁ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାଧକ ୟୁଜୁଆଲ ଏଲିଭେସନ। ତାକୁ କେହି ତଡ଼ିକିରି ଉପରକୁ ଟେକିବ ନାହିଁ ବା ଟାଣିବ ନାହିଁ ଉପରୁ, ବା କେହି ଗୀତ ବୋଲିକିରି ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରେଇକିରି କହିବନି ଯାହା ହଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଠି ବସିଯିବା ଆଖି ବୁଝିକି। ତା ନୁହେଁ, ୟୁଜୁଆଲ ଏଲିଭେସନ ହେଇଯିବ, ସାଧାରଣ ଏଲିଭେସନ। ଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭଟା ସେମିତି ହୁଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା ବା ବାରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଶ୍ରମରେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଏକ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବ। ଏଇଠି ପୁଣି କଣ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବଟି କଣ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନର ସାପେକ୍ଷ। ନିଜକୁ ଦେଇଦବା ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ବାସ କରିବା, କିଛି ରଖିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା ବିଷୟରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାବିତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କଣ କହିଛନ୍ତି, କେତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ଆମ ଆଗରେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନା ହେଇନି ସେତେବେଳକୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଯାଇ ସ୍ଥାପନା ହବ 24 ତାରିଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଟା ବାରି ହେଉଥିଲା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସାଧକ। ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ, ମା ଯୋଉ କାମ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ କହୁଥିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହିଛି, ଥରେ ଜଣେ ସାଧିକା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ସାଡେ ତାଙ୍କର କାମ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉ କାମ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲୁନାହିଁ। ସେ କବାଟ ଧଡ଼ 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 ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗଦା ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ପଚାରିଲେ, କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ମୋ ଚାବି କିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି ବାହାରେ। ସେଉଠୁ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଯେତେ ଘର ସବୁ ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ତାର ଗୋଟେ ସବୁ ଚାବିର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ପାଖକୁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଖୋଲିବି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ତ ନ କହିଲେ ମୁଁ ଖୋଲିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କଣ। ସେଠୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାଷ୍ଟର ଲେଖିଦେଲେ ଓପେନ ଦି ଲକ୍। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେମିତି ପାଇଲେ ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଧରିକି ଚାବି ଯାଇ ଲକ୍ ଟା ଖୋଲିଦେଲେ। ଲକ୍ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ସାଧିକା ଜଣକ କାହିଁକି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ସକାଶେ ଏତେ ଲୋକ ଜମିଛନ୍ତି, କାହାରି କିଛି ନ ପଚାରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱାର୍କ ସ୍ପଟ ସେଠି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲାଣି ପହଞ୍ଚିବାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଆତ୍ମନିବେଦନ କୁହାଯିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ଏତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ସେ ଚାବି ନେଇକି ଆସିଲେ, ଖୋଲିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହେଇଗଲି, ଏହା କହିଥାନ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ସେ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଜଣକୁ ନିବେଦିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ନିବେଦନ କରିବେ? ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆତ୍ମନିବେଦନ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗବେଷଣା କଲେ ଯିଏ କରିବ ତାର ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ନିବେଦିତ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅବଳରେ କ୍ରମେ ନିବେଦିତ ହେଇଯିବ। ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ସେ ଉଠିଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ୟୁଜୁଆଲ ଏଲିଭେସନ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିଲା ଏକ ଆତ୍ମନିବେଦନର ଭାବ। ଜନ୍ମ ଦିବସର ପାଳନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତ ସାଧକ ତଥା ଆଗନ୍ତୁକ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଏହିପରି। କଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ 1926 ମସିହାରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଡେ which ought to be a day of consecration। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ 15
जो दिनटी होउची आत्मनिवेदनर दिवस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन निजको परीक्षा करिवार दिवस अनुशीलन करिवार दिवस आत्मनिवेदन एवं अनुशीलन एवं एंड ए प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एडवांस भविष्य रे आमे केते एडवांस करिवा आगु जिबा तापि प्रस्तुत होवार दिवस if possible यदि संभव हुए for the reception of special power आ गोटे कथा कहले प्रथमे कहले कंसेक्रेट करिवा निवेदित हो जिबा द्वितीय रे कहला सेल्फ कहले सेल्फ एग्जामिनेशन एवं तृतीय रे कहले प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर एडवांस नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आको आमे मन रखिबा प्रभु निज मुहरे मुखरु पानी आदेश एवं जदि संभव हुए श्री अरविंद काहरी ऊपर किसी लदी देना जदि संभव हुए तुम जदि पारिबो फॉर द रिसेप्शन ऑफ ए स्पेशल पावर एक स्पेशल शक्ति जे अवतरण करूची ताकू रिसीव करिया पई स्वागत जणाया पई प्रस्तुत हे कि रुह फूलमाला धरकी ठिया हुआ ताको बंदापना करी भीतर को नवा पई सब बेले प्रस्तुत हे कि रुह से शक्ति आसुची which would carry on the war of advancement जो शक्ति जो कथा गुडी को आगु कहले अग्रगति करिवार सब कार्य को से समापन करिवा दिगरे नै फर्स्ट नंबर 1 remember that what are the objects of other yogas for us only the first stage of first condition प्रभु कहउचंती मन रख अन्य योग पूर्ण योग छड़ा जेते योग अछि तांकर ऑब्जेक्ट आभिमुख्य कोन ना आम पूर्ण योगर प्रथम पाहाच होवा फर्स्ट स्टेज होवा एवं से तांकर आवश्यकता अछि किंतु पूर्ण योगर फर्स्ट स्टेज ताकू जदि जने चाहूची करि पारु तार फर्स्ट स्टेज आसी नै अबहला काई करिवो किंतु जे हठात आरंभ कर दउची तार आगुरु से अनुभूति गुडा सब हे जाईछि नंबर 2 आफ्टर नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट होची रिगार्डिंग अदर योगर्स नंबर 2 द सेकंड थिंग we have to know and remember that nothing is perfectly done आमे समस्ते मन रखिबा एवं चाहिबा इच्छा करिबा जानिबा एवं मन रखिबा दीटा जिनिस टू नो एंड टू रिमेंबर खाली जानि गल हबनी ताको स्मरण करिबा को पड़िबो मां कहितले हम पढि देले खुशी हे गेले श्री अरविंद लिखिले लाइफ जीवनी पढ़िले खुशी हे गेले सावित्री पढ़िले आनंदित हेले किंतु ताको रिमेंबर करियो रिमेंबरेंस मींस हमर जे कहते शिक्षार तरीका कोन केते आर रिमेंबर reading writing remembering 3 R's and reproducing सेमती प्रभु कहउचंती खाली जानिले होबनी ताको रिमेंबर करो माने पकाओ in that nothing is perfectly done जदि ताहा न कर तारे कौन सी जिनिस संपूर्ण हेउ नाही बेली माने unless all is perfectly done जदि तमे एई कथाटी करिवो सब जिनिस परफेक्टली ड्रा हो आसीबो इट इज नॉट सफिशिएंट टू ओपन द माइंड एंड द वाइटल बीइंग केवल मन को खोली देले प्राण को खोली देले जे सब किछि हे गला सफिशिएंट हे गला ना एंड लीव द फिजिकल बीइंग टू इट्स ऑब्सक्यूरिटी आरे शरीर बा जड़ अंधकार रे पड़िथिवो आम मनटी आलोकित हो जिवो प्राणटी आनंदित हो जिवो किछि लाभ हो नाही इट इज नॉट सफिशिएंट
Number 2. Number 3, the third thing to remember is that if all is to be changed, ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ମନେ ରଖିବା କଥା କଣ ନା, if all is to be changed, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର and done, then there must be complete surrender. Third point, ଯଦି ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛ, ସରେଣ୍ଡର ହେଲା ତାର ବାଟ, ସରେଣ୍ଡର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିଯିବ। ଷ୍ଟେଜ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 1926ରେ on one side, no lack of resolution and zeal for the victory to be won. ଗୋଟାଏ ପାଖରେ ରହିଲା ଯୋଉ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିରେ ଯୋଉ କାମ ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ ଲାକ୍ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, କିଛି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କିଛି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ରେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। नो lack of resolution, resolution ତ ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ପାଦ ଦେବି, ମା ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନିବି, ଚଳିବି, ଆଉ ମଝିରେ ତାକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରି ହବନି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ ହେଇଥିବ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାଟ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବା। ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଲାକ୍ କିଛି ନ ରହେ। ଜିଲ୍ ମାନେ ଉତ୍ସାହ, ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଉତ୍ସାହ କାହା ପାଇଁ ନା ଫର୍ ଦି ଭିକ୍ଟରି ଟୁ ବି ଓନ୍। ଅନ୍ ଦି ଅଦର, नो हेस्टी इम्पेशेंस। पुणी प्रभु कहते एतिक कर सारा पर तमें विचलित हो कहीं शीघ्र होनी मोर। हेस्टी इम्पेशेंस, अधैर्य हम ना, शीघ्र हो कहबनी माँ को जिते जहाँ आवश्यक सी देवे, कहबन जे माँ मो पे ना, मो कथा शुणुना, तुम कथा आम कथा सी कहीं शुणे, आमर जहाँ भल से करेंगे ना आम जहाँ कहीदेव जिनदेवे। नो हेस्टी इम्पेशेंस और डिप्रेशन। आउ कौन प्रभु कहते केबे हेले तरतर होगी अधैर्य हबु नहीं बा डिप्रेशन भीतर को चली जीवु नहीं, बट द काम certainty for the divine will। दिव्य इच्छा प्रति धीर स्थिर भाव में दृढ़ता रखिबु। द काम will, तोर स्थिरता निश्चलता भाव रहिबो, that it shall be done in us। कौन भाविबु सेतोले इन्वर्टेड कौन भितर एटा अछि, एई कथाटी मो भितरे आम भितरे निश्चित भाव हबो, कारण प्रभु कहिसंती, मां कहिसंती। एटा दृढ़ संकल्प and the aspiration that it may be done for us so that it may be done for the world। and the aspiration that it may be done for us, it shall be done in us। ये जो एस्पिरेशन आम भितर अतिमान शक्ति आसब आमको रूपांतर कर आम भितर, ये जो जिनसटी आम भितर दृढ़ हो गले पृथ्वी परिवर्तन आरंभ हो। प्रभु कहते इन अस सो दैट, जहाँ फल इट मे बी डन फॉर द वर्ल्ड, जगत हम। ये सब विषय आमे केमिति प्रभु जहाँ आवश्यकता दौले, जहाँ आवश्यकता नहीं ता जमा ग्रांट करेंगे, मुंड पिटी फटेदेले हम ना। गोटे कथा मन पड़े, आम कथा आलोचना करने समय हो। बहुत दिन तौर कथा, बारेन्द्र कुमार घोष श्री अरविंद सान भाई से श्री अरविंद सेक्रेटरी कार्य करता आरंभ अमेरिका जड़े भद्र महिला श्री अरविंद को दर्शन करने आसिले। से पंडिचेरी पहुंची गोटे होटेल रहिले
ଏବଂ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଘର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଦିନ ଫାଟକ ଜଗିବା କାମ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତମେ ଆଜି ଗେଟ୍ କିପର ହବ, ଫାଟକ ଜଗିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆଶ୍ରମ ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗଲାବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ଚୌକଟିଏ ପକେଇ ସେଠି ବସିଥିବ, ଟୁଲଟିଏ। ସେ ଭାବନ୍ତୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ, ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଣେ ସାଧକ ଯିଏକି ଆମେ ଯୋଉ ବହି ପଢୁଛେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଯୋଗର ଲେଖକ ଦାଦା, ଫିଜିକ୍ସର ପ୍ରଫେସର, ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଲେ ହସି ଦିଅନ୍ତେ ଖାଲି। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବାରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗେଟ୍ କିପର କାମ। ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ବାରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ୟୁ ପ୍ଲିଜ ଆରେଞ୍ଜ an interview with ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ବାରିନ୍ଦ୍ର ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଲି ଆସ। ତା ପରଦିନ ସେ ଆସିଲେ। ବାରିନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କରି ଲଫାଫାଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଭଦ୍ର ମହିଳା ଲଫାଫା ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଥିରେ କଣ ହେଲା, କାଲି କହିଲ, ଆଜି ଆସିଲି, ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛି, ମତେ ଦେଖାଦେବେନି କାହିଁକି? ମୁଁ କଣ ଏଡେ ହୀନ? ଭଦ୍ର ମହିଳା ଲଫାଫା ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। କିନ୍ତୁ ବାରିନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହା କଥା ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏତେ ସଠିକ ଓ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ଯେ ବାରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା, ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାଟି କହିଲେ, ସେ କହିଲା ପରି ବାରିନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବାରିନ୍ଦ୍ର ବା ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାରିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ? ଏହି ବିଷୟଟି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ସେଇ କଥାଟି ପଚାରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ସୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ପଚାରି ଦେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ପାଇଦେଲନି ଦାଦା, କାହିଁକି ଦେଲନି ତାଙ୍କୁ? ସେ ପଚାରିଲେ, ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବୋଧନ କିପରି, ନିଜ ଭାଇ, ବଡ ଭାଇ, ସାର୍, କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ସେହି ଆମେରିକୀୟ ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ସେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଆପଣ ମନା କରିଦେବା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲେ ଓ ତାକୁ ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେତୋଟି ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମର ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଖୁବ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶୁଣ, ଏଥିରେ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରିହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମା ପାଖରୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ନ ପାଇଛେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଭଲ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମା ତ କେତେକଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଉ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକରି ଫେରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଏ ଧାରା ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ହେଇକି ରହିନଥାନ୍ତା, ସିଏ ରସାତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମତେ ଦେଖିକି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଏହି କଥାଟି ମନେ ରଖିବା।
एथिरे मोर किसी क्षति होई नथांता परंतु जदि से मात्र गोटे सेकेंड निमंते मो सम्मुख को आसी थांते तेबे तांकर समग्र जीवन ध्वंस होई जाई थांता एक कथा की जानि बारिंद्र जानि ना सुभद्रा महिला जानि ना आमे जानि कहते परिष्कार सेक्रेटरी को भाई को यही सकाशे मो दर्शन देली ना कारण तेणु ये प्रभु दयावश्चल ना आउ कौन कह आम तेणु सब कम सब समय जहाँ दरकार आम जो कथा प्रभु कहले टेक ए रेजुलेशन नो लाक इन रेजुलेशन नो लाक इन जील तेणु विक्ट्री टू बी ओन निश्चय विजय जहाँ दौरान प्रभु जहाँ दौरान माँ से आमर कैपेसिटी आमर आवश्यकता जानी दौरान आम कि मांगा ना खाली निजको सेठारे समर्पित करदेवा से पाद जहाँफल सब जिन अपन भाई माने वर्तमान तो समय आपन आम एठी पार्ट 17 टी को रखिबा आर्थर को पार्ट 18 आरंभ करवा आउ गोटे चमत्कार कथा एणिकी तो 26 मसीहा ठार खाली चमत्कार ही हम